نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پیار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یار ٹیکے چھوڑ دیں, تھوڑی دیر کے لیے موبائل بھی رکھ لیں. درود افضل ہے موبائل کم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی ہوا ہے. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی ہوا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. اب اور بیاں کیا ہو, اب اور بیاں کیا ہو, کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اور ایک گنبد خضرا کے مکین, ایک گنبد خضرا کے مکین, میری مدد کر یا پھر کے بتا کون میرا تیرے سوا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی ہوا ہے. بعد از حمد و ثنا انتہائی عزتوں کے لائق پیران حضام, سادات کرام, ثناءان مصطفیٰ اور حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, اور جس دن کو ہوئی وہ دن بھی آج ہی ہے, وہ دن بھی برکت والا ہے کہ جس دن کو آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی. پیار سے بول دے سبحان اللہ. کہ جس دن کو آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی تو آسمان سے تارے اتنے میرے آنگن کے قریب آ گئے کہ میں سوچنے لگی کہ یہ نہ ہو کہ میرے بیڑے میں آ گئے, کہیں یہ نہ ہو کہ میرے صحن میں آ گرے. میں ڈر گئی. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور, کہ میرے بطن اطہر سے, میرے جسم اطہر سے نور نکلنے لگا. میرے جسم اطہر سے نور نکلنے لگا, اور وہ نور اتنا چمکا, اتنا وہ نور چمکا کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی اور میں نے بصرہ اور شام کے محلاتوں کو دیکھ لیا. میں نے بصرہ اور شام کے محلاتوں کو دیکھ لیا. اسی کہانی کو لے کر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, حضور کے نور کی بات کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی چیز سی رہی تھی سوئی سے. اس وقت لائٹیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی, دیے جلتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی چیز سی رہی تھی, اتنے میں وہ جو سوئی ہوتی ہے نا جس سے سیا جاتا ہے, وہ میرے ہاتھ سے کہیں نیچے گر گئی. اب میں ڈھونڈتی رہی, مجھے سوئی نہ ملی, بہت ڈھونڈا, سوئی نہ ملی. میں پریشان ہو گئی, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی ہے لیکن مجھے مل نہیں رہی. اتنے میں حضور کی آمد ہوئی, اتنے میں حضور کی آمد ہوئی. حضور مسکرانے لگے, فرمایا عائشہ تیرے ہاتھ سے سوئی گری. حضور صلی اللہ
جو سوئی عائشہ کے ہاتھ سے گری، جو سوئی عائشہ کے ہاتھ سے گری، نبی کے چہرے کا نور چمکا، وہ سوئی مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید شاہ حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ کالو چک شریف، آستانہ عالیہ نورپور سیدہ شریف، آستانہ عالیہ لال شریف۔ ابھی بات میں حضور کے نور کی کروں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا تو پہلے تو ان کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، سواری حضور کی ہوئی، اونٹنی کو طاقت ملی۔ سواری حضور کی ہوئی، اونٹنی کو طاقت ملی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی غریب گھرانے سے تھی۔ جب حضور کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، آپ حضور کو اپنے گھر لے کر گئے۔ پہلے کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں چراغ نہ جلا، جلتا تھا پر لیکن بہت کم چراغ جلتا تھا۔ لیکن جب حضور کو گھر لے کر گئی، محلے کی عورتیں روز آئیں، حلیمہ تیرے گھر پر روز چراغ روشن ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حلیمہ تو وہ تھی کہ جس کے گھر کبھی کبھی چراغ جلا کرتا تھا، لیکن جب سے حضور تشریف لائے چراغ روز جلتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ روز عورتیں آئیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا وہ چراغ نہیں جلتا، وہ چراغ ابھی بھی نہیں جلتا، چراغ نہیں جلتا۔ کیا ہے؟ بولیے سارے، چراغ نہیں جلتا۔ یار روشنی تو اتنی تیرے گھر سے آتی ہے لیکن چراغ بھی نہیں جلتا، پھر کیا معاملہ ہے؟ عورتیں روز گھر پر آیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آؤ میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ چراغ کون سا ہے، آؤ میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ چراغ کون سا ہے۔ اندر کمرے میں لے کے گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اشارہ کر کے فرمایا یہ نور ہے، یہ وہ چراغ ہے جو روز جلتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو روز روشن ہوتا ہے اور میرے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اگر میں دوسرے کمرے میں نہ جاؤں نا تو وہاں پر اندھیرا ہو تو میں حضور کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں اور ادھر بھی روشنیاں ہی روشنیاں ہو جاتی ہیں، ادھر بھی روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ آج نعوذ باللہ لوگ بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور ہماری طرح ہے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ اگر تو نے نبی کا تقابل کرنا ہے تو رکھ ایک ترازو، اس کے ایک پلڑے پر ساتوں آسمانوں کو رکھ دے، ساتوں زمینوں کو اسی پلڑے کے اوپر رکھ دے، ساتوں آسمانوں کو رکھ، رب کے عرش کو رکھ، کرسی کو رکھ اسی پلڑے پر، لوح و قلم کو رکھ اسی پلڑے پر، ساری کائنات انسانیت کو رکھ اور دوسرے پلڑے پر میرے نبی کو رکھ دے، پلڑا تیرے میرے نبی والا باری ہو جائے گا، پلڑا تیرے میرے نبی والا باری ہو جائے گا۔ ہم در آقا پر سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پر سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ اور اے گنبد حضرا، اے گنبد حضرا، خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں، پیاس بجھا لیتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے نیازی
شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے میلاد منانا جائز ہے، جلوس نکالنا جائز ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، کل بھی میں نے یہ فرمایا تھا لیکن آج یہ مجمع زیادہ ہے، ذرا جوش سے یہ بات کی جائے تاکہ مجھے بھی ذوق ملے، مجھے سنانے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں مزہ آئے، مجھے سنانے میں مزہ آئے اور آپ کو سننے میں مزہ آئے۔ امام جلال الدین سیوطی 72 مرتبہ عالم بیداری میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، کوئی عام بات نہیں۔ جس کو دن میں ایک مرتبہ، خلیفہ صاحب، دن میں ایک مرتبہ اپنے پیر کا دیدار ہو جائے اس کے پھولے نہیں سماتے کہ آج میں نے اپنے پیر و مرشد کا دیدار کیا۔ آج جگہ جگہ اسے بتایا جاتا ہے کہ یار آج میں نے اپنے پیر و مرشد کا دیدار کیا ہے، انہوں نے نماز بھی پڑھائی ہے، میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی ہے، بڑا میں نے دیدار کیا، بڑا مجھے مزہ آیا، بڑا سکون آیا۔ امام جلال الدین سیوطی تو وہ تھے کہ جنہیں 72 مرتبہ حضور کا دیدار، 72 مرتبہ عالم بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا۔ آپ یہ بات لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، آپ حضرت حصائص الکبریٰ میں حضرت ابو نعیم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ولادت مصطفیٰ کے موقع پر استقبال کیا، ولادت مصطفیٰ کے موقع پر استقبال کیا۔ فرشتے آتے، حاضری دیتے اور جمع ہو جاتے، آتے، حاضری دیتے، جمع ہو جاتے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ فرشتے اتنے زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ مکہ تک لائنیں لگ گئی، فرشتوں کی مکہ تک لائنیں لگ گئی، فرشتے یعنی جلوس کی شکل اختیار کر گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آج کوئی بندہ یہ بات کرے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو سنا اسے یہ روایت، تو سنا اور کہہ آگے سے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا میرے ملائکہ کی سنت، میرے اللہ فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ کی سنت۔ اے تن میرا کنگھی ہو، ذرا پیار سے بولیے نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ذوق کو سلامت رکھے۔ اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف حضور دی باواں، اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف حضور دی باواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیری یار دے آواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیری یار دے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاواں، غلام فریدا جد مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کالو تشریف، پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب، پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب، آستانہ علیہ کالو تشریف، پیر سید علی احمد شاہ صاحب، پیر سید علی احمد شاہ صاحب، آستانہ علیہ کالو تک شریف۔ ذرا بھی ادھر شان علی بھی بیان ہوئی، تو جب سید ادھر کھڑا ہو نا تو علی کا ذکر بیان ہو تو ذرا دل میں دھچکا لگتا ہے، دل میں ذرا دھچکا سا لگتا ہے کہ کب علی کا نام آئے اور میرے منہ سے سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ تب قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب میں شان علی بیان کروں گا، یہ نہ سمجھیے کہ آج میلاد کا دن ہے تو علی کی شان کیوں بیان کر رہا ہے۔ علی کی شان بھی نبی کی وجہ سے، تو آج میں علی کا ذکر بلند کروں گا
सीने में दिल रखता है, एक मर्तबा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, उनकी बात सुनाई जाए, तो दिल में, बंदे के दिल में नबी का प्यार बढ़ता है। इसी तरह जब हुब्बे अली बयान किया जाए, शाने अली बयान की जाए, तो दिल में अली का प्यार भी बढ़ता है। दिल में अली का प्यार भी बढ़ता है। मैं आपको शेर सुना दूं, क्या पता आपको ज्यादा ज़ौक़ आ जाए। अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, काम बिगड़ा सभी एक आन बना देता है। मेरा मिसरा सुनिएगा, अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, काम बिगड़ा सभी एक आन बना देता है। उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। मैंने अभी शाने अली बयान करनी है, तो जरा दिल थाम के बैठिए, ताकि मुझे फिर वही बात सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए। आपको सुनने में मजा आए। इंसान जितनी मर्जी ये बात कहे कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से मुवद्दत है, मैं हुजूर से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब तक उस बंदे के दिल में अली नहीं, उसकी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, उसकी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी आप फरमाते हैं कि जिस तरह दिन में 5 मर्तबा नमाजें पढ़ना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत के लिए हज करना फर्ज है, जिंदगी में 1 मर्तबा ज़कात देनी फर्ज है, साल में 1 महीने के रोजे रखना फर्ज है, इसी तरह अहले बैते इत्तहार से मोहब्बत करना भी फर्ज है। जिस तरह रोजों का इनकार करना कुफर है, हज का इनकार करना कुफर है, इसी तरह अहले बैते इत्तहार का इनकार करना भी कुफर है। कल के यजीद को भी मसला हुसैन से था और आज के यजीद को भी मसला हुसैन से। अब कल के यजीद का मसला क्या था कि वो करबला के मैदान में ज़ाते हुसैन को मिटाना चाहता था। आज के यजीद का मसला ये है कि वो दुनिया में जिक्र हुसैन को मिटाना चाहता है। कल करबला के मैदान में ज़ाते हुसैन ना मिट सका, आज दुनिया में जिक्र हुसैन भी नहीं मिट सकता। क्यों? हुसैन उसी के दिल में आता है जिसके दिल में अहले बैते इत्तहार की मोहब्बत। जिसके दिल में अहले बैते था। आज तो बड़ा बिल्कुल महसूस ही नहीं करते जी, नहीं यजीद के बारे में इतनी धीमे रहते सी बात कि नहीं यार, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसके बारे में ये ना बोलो, लानत का लफ्ज़ नहीं बोलना, यार हल्के लहजे में रहकर बात करो। ये क्या बात हुई? अगर तुझे इतनी परेशानी है तो तू अपने पुत्र का नाम यजीद रख, यजीद रख के देख, फिर गली गली में लोग पुकारेंगे यजीद आ रहा। रखना पुत्र का नाम यजीद, फिर गली गली लोग यही पुकारेंगे कि यजीद आ रहा है। आज हुसैन के जिक्र को कम किया जा रहा है। कम हो तो नहीं सकता, जो मर्जी कर लो, और तुसी जितना मर्जी चट ला लो ना, हो कुछ नहीं सकता। उनका जानना कुछ नहीं, आपका रहना, उनका जानना कुछ नहीं, आपका रहना कुछ नहीं। अहले बैते इत्तहार से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का एक फरीज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि दुनिया में मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं
सकता और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, ये फर्क है। और मुनाफिक इसीलिए कहा जाता है कि जब अली का जिक्र किया जाए ना तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाती है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाती है। सहाबाए किराम फरमाया करते थे, सहाबाए किराम फरमाते कि जब हम मस्जिद में जाते सबने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नते रसूल सबके चेहरे पर है, सबके मेहराब बड़े हुए हैं, सारे आते हैं इबादत करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं इबादत करते हैं और चले जाते हैं। ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। ये पता नहीं चलता, मेहराब सबके सर पे है, ये पता नहीं चलता था कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। सहाबा की किराम फरमाते हैं कि जब हमने चेक करना होता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है तो हम अली का जिक्र किया करते थे। तो हम अली का जिक्र किया करते थे, जिसका चेहरा खुशी से खिल उठे, हम समझ जाते कि ये पक्का मोमिन है। और जिसका चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाए तो हम समझ जाते कि ये मुनाफिक है। मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताप नहीं है, मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताप नहीं है। माथे का निशान इतना भी नयाब नहीं है। हो बुग़्ज़े अली दिल में, हो बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लाख नमाजें, ये बुग़्ज़ का दब्बा है, मेहराब नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया काली शरीफ, जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नरवाज शरीफ। जिंदाबाद। शाह साहब की फरमाइश पर एक दफा फिर मैं शेर दोहराता हूँ। उसी ज़ौक़ से बैठना है, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताप नहीं, मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताप नहीं है। माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। बुग़्ज़े हो बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लाख नमाजे, तजदा भी पिया पढ़, नमाजा पिया पढ़, 5 पूरियां पढ़, नाल तजद नूं भी मिला। हो बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लाख नमाजे, रोजे रख, नमाजे पढ़, फायदा कुछ नहीं। हो बुग़्ज़े अली दिल में हज कर, ज़कात दे, फायदा कुछ नहीं। हो बुग़्ज़े अली दिल में नमाजा 5 पढ़, हुजूर नूं मन, हर किसी नूं मन, पीर नूं पढ़, फायदा कुछ नहीं है। बुग़्ज़े अली दिल में किताबां पढ़, दरसे निज़ामी कर, उलमा दी तकरीर सुन, फायदा कुछ नहीं। हो बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लाख नमाज़े, ये बुग़्ज़ का दब्बा है, मेहराब नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी। अल्लाह हैबर का मौका था, हैबर का मौका था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हैबर फतह नहीं हो रहा था। हुजूर ने फरमाया कि मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। हुजूर ने फरमाया कि कल मैं उसके हाथ में झंडा दे दूंगा जो हैबर को फतह कर देगा। अब बात हुजूर कर दे तो ये कैसे हो सकता है कि कबूल ना हो? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बात हुजूर करे, आमना का लाल कर दे तो ये कैसे हो सकता है कि कबूल ना हो? फरमाया कि मैं सुबह झंडा उस बंदे के हाथ में दूंगा कि जो हैबर को फतह करके लाएगा, जो हैबर को फतह करके लाएगा। सहाबाए किराम मौजूद थे, सबको अपनी अपनी पड़ गई कि काश अल्लाह के नबी ने ये बात की है, काश झंडा सुबह मेरे हाथ में दे दे, झंडा सुबह मेरे हाथ में दे दे। सबको अपनी अपनी पड़ गई। अब वो वक्त था, वक्त आ गया जिसका इंतजार था, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। सुबह हुई, सहाबाए किराम जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीफ लाए। आते ही फरमाया कि अली कहाँ है? आते
अली कहाँ है? सहाबा इकराम फरमाते हैं उनकी आंखों में तो अशूब उतर आया है, उनकी आंखों में तो अशूब उतर आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद को भेजा कि जाओ अली को बुला के लाओ। मैंने कल भी एक वाक़या पेश किया था हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक वाला, कि हज़रत गुस्ताह रसूल था, उसने हुजूर की गुस्ताही की तो सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमा थे। हुजूर फरमाने लगे कि मेरी एक बंदे ने गुस्ताही की है, कौन है जो उसे वास्ले जहन्नम करेगा? पास ही हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक बैठे हुए थे। आपने फरमाया हुजूर इजाजत दें तो मैं जाऊं आपके उस गुस्ताख को वास्ले जहन्नम करूं, आपके उस गुस्ताख को वास्ले जहन्नम करके आऊं, इजाजत दें। हुजूर ने कहा अब्दुल्ला जाओ। तब हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक गए, गुस्ताह रसूल को कत्ल किया, वापस आए, दीवार भिलांगी, गिरे और पिंडली टूट गई, पिंडली टेढ़ी हो गई। लड़खड़ाते हुए हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। मेरे आका आपके गुस्ताख को वास्ले जहन्नुम कर आया। फरमाया अब्दुल्ला बिलबला क्यों रहा है? ऐसे लग रहा है कि तेरे चेहरे पर मुझे दर्द नजर आ रहा है, दर्द के आसार जाहिर हो गए। ये क्या मामला है? खैर तो है या रसूलल्लाह, जब आपके गुस्ताख को कत्ल किया, वापसी दोबार फलांगी, गिरा और पिंडली टूट गई, गिरा और पिंडली टूट गई, इसलिए मेरे चेहरे पर आपको दर्द नजर आ रहा है। अच्छा, दुनिया का तबीब हो, सर में दर्द हो पैनाडोल देता है, पेट में दर्द हो फ्लैचर की गोली दे देता है, बुखार हो उसको ब्रूफन का सिरप दे देगा, लेकिन अल्लाह का नबी बंदा जो भी आए दुआ एक है, बंदा जो भी आए दुआ एक है, और वो क्या है? लुआबे दहन। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक को लिटाया और अपना लुआब निकाल कर हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पर लगाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कभी मुझे जिंदगी में यहाँ दर्द हुआ ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जिंदगी में यहाँ कभी दर्द हुआ ही नहीं। अब वापस उसी हैबर वाले वाक़े की तरफ आते हैं कि नबी ने कासिद भेजा, हजरत अली को बुलाया गया, सुनने फरमाया अली क्या हुआ है? या रसूलल्लाह मेरी आंखों में अशूब उतरा। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अली की आंखों में दाखिल किया, अली की आंखें ठीक, और हजरत अली को झंडा दिया, जा अली जाकर हैबर को फतह करके ला, हैबर को फतह करके ला। हजरत अली गए, वहां से मरहब भी बड़ा पहलवान आदमी था, इसीलिए तो हैबर फतह नहीं हुआ, वो भी बड़ा पहलवान। इधर से हजरत अली गए, उधर से वो बाहर निकला, आमना सामना हुआ। मरहब फरमाता है, मरहब कहता है कि ये बच्चा यहाँ क्या लेने आया है? फरमाया मैं बच्चा नहीं, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। मरहब कहता है अच्छा चल अब देखना है कि मुकाबला हो रहा है, देखना है होता क्या है। मरहब कहने लगा चल बच्चे बाहर कर। हजरत अली ने फरमाया नहीं, मुझे ये नहीं सिखाया गया पहले वार तुम कर। आजकल भी सैयदों पे वार हो रहे हैं लेकिन वो चुप बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे। जब फटे ना कलेजे तो फिर लग पता जाएगा कि मरहब वाला हाल कैसा होता है, फिर लग पता जाना। कहा वार कर, फरमाया हजरत अली ने मुझे ये नहीं सिखाया गया पहले वार तू कर। जब मरहब ने वार किया तो वो वार बिल्कुल हाली चला गया। अब देखिए कि वार अली का हो और हाली कैसे जाए। जब वार अली ने किया तो मरहब को यहाँ से चीर कर रख दिया, मरहब को यहाँ से चीर कर रख दिया। मिहराब पे अली है तो मिंबर पे है अली, मिहराब पे अली है तो मिंबर पे है अली।
काबा गवा, दोशे पे अंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है तो कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है तो कौसर पे है अली, हर जाए अली मिलेगा दामन बचाइए, हर जाए अली मिलेगा दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। वमा अलैना इल्ला